السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، فارمنگ جنتا چینل میں آپ کا سواگت ہے، اور ایک بار پھر سے فارمنگ جنتا چینل آپ کا خیر مقدم کرتا ہے، آپ کا ویلکم کرتا ہے۔ دوستو، مجھے آج یہ بات بتاتے ہوئے بے حد خوشی ہو رہی ہے، بے انتہا مسرت وہ خوشی کا مقام ہے آج میرے لیے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں رمضان المبارک جیسا پوتر مہینہ یعنی پاک مہینہ ہم سب کو عطا کیا ہے۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ بڑی برکت اور عظمت والا ہے، بڑی رحمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہماری زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا ہے، گویا کہ اللہ ہم کو مغفرت کا موقع دینا چاہتا ہے، اس لیے ہمیں اس موقع کو اپنے ہاتھ سے نہیں گنوانا چاہیے، اور اس رمضان المبارک جیسے پوتر مہینے، اتنے مبارک مہینے، پاک مہینے کی قدردانی کرنی چاہیے، اور اتنی بھرپور جی کے ساتھ ہمیں اس میں عبادت کرنی چاہیے، خواہ وہ عبادت قرآن کریم کی تلاوت کر کے ہو، یا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر کے ہو، یا تسبیحات وغیرہ ہو، استغفار ہو۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اور اتنی عبادت کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے جنت کے فیصلے فرمانے پر مجبور ہو جائے۔ دوستو، سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی اس زندگی میں بار بار رمضان المبارک کا مہینہ عطا کرے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 11 مہینوں کی خاصیت اور رمضان المبارک کی برکت، اس کی فضیلت، اس کی افضلیت کیا ہے۔ دوستو، جب ہم کوئی عبادت کرتے ہیں، ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، ہم کسی غلطی میں پھنس جاتے ہیں، ہم کسی الجھن میں پھنس جاتے ہیں، تو ہم رات کو تہجد پڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدے کرتے ہیں، جانماز بچھا کر اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر کے دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اپنی توبہ طلہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول کر لے، ہمارے استغفار کو قبول کر لے، ہمارے اس رونے کو، ہماری آنکھوں سے چھلکے ہوئے آنسو کو قبول فرما لے۔ لیکن اللہ نے رمضان المبارک جو آپ کو اور مجھے زندگی میں عطا کیا ہے، اس میں اللہ نے اس چیز کا وعدہ کیا ہے کہ اگر آپ رمضان المبارک کے اندر مجھ سے کچھ مانگو گے، اپنی مغفرت چاہو گے، تو میں وعدہ کرتا ہوں آپ کی مغفرت کر دی جائے گی۔ رمضان المبارک کی افضلیت کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا کہ جب بندہ رمضان المبارک کے مہینے کی رات میں سویا ہوا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سب سے نچلے آسمان پر آتا ہے اور یوں آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مغفرت چاہے؟ کیا ہے کوئی بندہ جو طلبگار ہو اپنی مغفرت کا؟ کیا ہے کوئی بندہ جو رزق میں وسعت چاہے، یعنی اس میں وردھی چاہے، اس میں بڑھوتری چاہے؟ کیا کوئی ایسا انسان ہے جو مجھ سے اپنی مغفرت کرانا چاہتا ہو؟ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت، اپنی برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، ان کو وسیع کر دیتا ہے، اور کہتا ہے اے مسلمانوں، اے مومنوں، لوٹ لو جتنی تم سے لوٹی جائے، عبادت کرو اور مجھ سے راضی کر لو۔ اور مجھے راضی کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تم جنت کے حقدار بن جاؤ گے۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے، اس موقع کو بالکل ہاتھ سے نہ جانے دیں،
बिल्कुल इसको चूकने ना दें। अल्लाह ताला ने जो मौका दिया है उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। हम इसमें अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह की इबादत करके हम अल्लाह को राज़ी करने वाले बन जाएं। यकीनन अल्लाह ने कुरान में हमें कहा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि मैंने जिन और इंसान को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अब उसे इजाज़त नहीं है, उसे ऑथोरिटी नहीं है, उसे गुंजाइश नहीं है कि वो मुझे छोड़कर किसी और को अपना माबूद बनाए, वो मुझे छोड़कर किसी और की इबादत करे, किसी और की बंदगी करे। हाँ, वो मुझे छोड़कर आग की पूजा करे, वो मुझे छोड़कर पेड़ पौधों को अपना माबूद बनाए, वो किसी पत्थर को मूर्ति बनाकर उसे अपना खुदा माने। यकीनन अगर किसी ने ऐसा किया तो मेरा अल्लाह कुरान में कहता है, इन्ना अज़ाबी लशदीद, मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। मेरे मुसलमान भाइयों, रमज़ानुल मुबारक का महीना आज शुरू हो गया है। हम अपनी यूट्यूब की पूरी फैमिली को ये जानकारी दे देना चाहते हैं कि एक महीने के लिए, यानी पूरे रमज़ानुल मुबारक के महीने के लिए हम अपनी यूट्यूब की तमाम अपडेटों को बंद कर रहे हैं। और कोई भी मेरा दोस्त, मेरा कोई भी साथी इंतज़ार ना करे। रमज़ानुल मुबारक का महीना ख़त्म होने के बाद बदस्तूर हमारा यूट्यूब जारी रहेगा। हम अपने यूट्यूब की पूरी फैमिली को तमाम जानकारियों से आगाह करेंगे। नई अपडेट हम अपने यूट्यूब के माध्यम से आपको देंगे। इसीलिए कोई भी एक महीने के लिए डिस्टर्ब ना करें। हमें अपने अल्लाह की, अपने खुदा की, अपने ईश्वर की इबादत करनी है, उसकी बंदगी करनी है, उसको राज़ी करना है। मैं अपने तमाम यूट्यूब की फैमिली वालों से भी गुजारिश करूँगा कि रमज़ानुल मुबारक का महीना है मेरे अजीज़ साथियों, आप इसको न गंवाएं और इसमें भरपूर अल्लाह की इबादत करें, उसकी बंदगी करें, अपने अल्लाह को खुद से राज़ी कर लें। अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएगा तो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएगी। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। एक बार फिर से मेरी जानिब से और मेरे यूट्यूब फैमिली की जानिब से पूरे देशवासियों को माह रमज़ानुल मुबारक जैसे पवित्र महीने, पाक महीने की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आखिर में जाते जाते आपसे ये गुजारिश और करता चलूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी किताब कुरान मजीद को मेरे सीने के अंदर महफूज रखा है। अल्लाह ने मुझे अपनी पाक किताब कुरान करीम से नवाजा है, जिसका सर्फ मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज तरावीह के अंदर सुनाने का सर्फ हासिल किया है। अल्लाह ने मेरे सीने को इतना मजबूत जाना, इतना मजबूत समझा कि अल्लाह ने अपनी सबसे मुक़द्दस किताब कुरान मजीद को मेरे सीने के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह महफूज कर रखा है। और उसी को नमाज तरावीह के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे सुनाने का सर्फ हासिल किया है। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही मशहूर व मारूफ ज़िला आगरा के नाम से जिसको हम जानते हैं, शाहजहां ने जिसमें ताजमहल बनवाया है, उसी शहर में अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम को सुनाने का सर्फ हासिल हुआ है। मैं अपने तमाम दर्शकों से, अपने तमाम दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदारों, यारों से, तमाम के तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि जब आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाथ फैलाएँ तो हमारे लिए भी ज़रूर दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला इस मुक़द्दस किताब कुरान मजीद को हमें सही सही सुनने और सही सही सुनाने की तौफीक मरहमत फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान मजीद के पढ़ने पढ़ाने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इसी के साथ तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।